टपिक भनेर थाहा हुन्छ सिम्पटम्स भनेर थाहा हुन्छ तर डिटेल वेमा चाहिँ अझ राम्ररी चाहिँ पढाउने चाहिँ गरेको चाहिँ छैन We cannot forget the fact that अहिले पनि नेपालमा चाहिँ you do not have a certain criteria that you should follow in order to be an HPE or भनौँ न sexual education को teacher भनेर There are different kinds of porn नि त सो कस्तो खालको हेल्दी कस्तो खालको भायोलेन्ट भन्ने चाहिँ क्याटेगोराइज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर 13-14 को बच्चाहरूले पनि पोर्नोग्राफीमा हेरेर BDSM प्र्याक्टिस गरिरहेको भेटिरहेको हुन्छ which is actually very disturbing at that age हैन He actually saw the parent doing it so he practiced it onto his sister when his parents was at work Porn ban गर्नु is not the solution के how the people are accessing the data is the main problem and what kind of data they are accessing With pornography we cannot forget that there comes a phase in which a person has to masturbate there are a lot of myths associated with it हैन उ masturbate गर्यो भने त हामी blind हुन्छ Hello and namaste everyone. Welcome to a brand new season of SEXploration, a podcast in which we talk about sexual and reproductive health of youths and also about the sexual and reproductive rights in Nepal. So last season has been wonderful. We brought some episodes and you guys actually loved it. So we thought we need to do season 2 in which we're again going to talk and address those topics since हामीले season 1 मा गरेन. यही दौरानमा आज हाम्रो टपिक रहेको छ सेक्सुअल बिहेभियर जेन्डर सेक्सुअल बिहेभियर अफ युथ्स एन्ड अल्सो द इफेक्ट अफ पोर्नोग्राफी इन द सेक्सुअल बिहेभियर अफ दिज युथ्स यो टपिकमा चाहिँ स्पेसिफिकली काम गर्नको लागि भनेर और टु डिस्कस अबाउट इट वी हेभ टु एस्टिम गेस्ट विथ अस सो आई एम जस्ट गोइङ टु इन्ट्रोड्युस देम अब वी हेभ आशमा सापकोटा एन्ड वी हेभ सुमञ्जरी प्रधान सो बोथ अफ देम आर peer educators and I would like you to at least introduce a little bit about yourself and about the wonderful work that you're doing. I'm a bachelor social work student. I'm majoring in psychology right now. अनि त्यो सँगसँगै apart from my studies, I'm also a peer educator. अनि अहिले चाहिँ basically as a peer educator, I've been reaching out to young people and giving them CSE sessions regarding different components of CSE. Okay. So म चाहिँ सुमञ्जरी प्रधान म चाहिँ पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट अनि म पनि peer educator and we work together हामी दुवैजना चाहिँ CSE सेसन्सहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्स एन्ड यङ पिपलहरूलाई सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको बारेमा चाहिँ दिन्छौँ Okay, great. So let's get into the topic without further much ado. Sexploration हाम्रो topic. So let's start from the very root. Sex education in the context of Nepal चाहिँ अहिले situation हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो how do you perceive it or when you go and take sessions कस्तो चाहिँ स्टेटमा छ हाम्रो sex education? Context wise differ हुँदो रहेछ कि what kind of school or what kind of young people कुन population को young people or कुन status को young people हरूलाई हामीले चाहिँ reach out गरिरहेछौँ भनेर हामीले विभिन्न स्कुल्सहरूमा CSE सेसन्स दिइरहेछौँ young people हरूलाई reach out गरिरहेछौँ कुनै स्कुलमा it's very progressive कुनै स्कुलमा चाहिँ एकदमै धेरै need छ यसको अझै पनि यसमा अलिकति इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो डिफरेन्स देखिरहेछ कि अनि बट इन कम्पेरिजन टु हाउ वी स्टडिड or how what are the things that were included in our curriculum र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति डिफरेन्स अलिकति डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ त्यहाँ सो यङ पिपल्सहरूमा चाहिँ जो चाहिँ सोसियल मिडिया एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ सेक्सको कुराहरूमा चाहिँ अझ बढी नलेज भएको अनि अझ बढी इन्फर्मेसन भएको पहिला भन्दा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ देख्न चाहिँ सक्छौँ हामीले So there is a improvement, but according to the context. Yes. So your context ko kura aayepachi we have to include the fact that context is also according to the curriculum or the way the curriculum is taught in any school. So यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि we cannot forget the fact that अहिले पनि नेपालमा चाहिँ you do not have a certain criteria that you should follow in order to be an HPE or भनौँ न sexual education को teacher भनेर English को टीचरले sex education पढाइदिरहेको हुन्छ social studies को टीचरले पढाइदिरहेको हुन्छ whereas mathematics चाहिँ English टीचरले पढाउँदैन so we are not addressing अहिलेसम्म कि there should be a certain criteria certain curriculum चाहिँ आफै self study गरेर आएको मान्छे is only fit भनेर because यो त crucial topic हो at certain point of time everybody needs to practice it in a certain way हैन so यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ why do you think we are neglecting the fact that sexual education or physical education is also a subject in which we need qualified teachers
Maybe because still right now, if you see a lot of schools ko curriculum or the कति हाम्रो डेभलप भइरहेछ नि त सिडिसीले त्यो बेलामा त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ यो सब्जेक्टलाई नै हामी नेग्लेक्ट गरेको हो कि के हो यो अप्सनलमा राखिदिएको छ कि सो त्यो हुँदाखेरि पनि ए अप्सनल सब्जेक्ट त हो नि अनि अल्सो इट्स लाइक रट्यो भने मार्क्स त आइहाल्छ नि वे मोर फोकस्ड यो कुराले पछि लाइफमा कतिको इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ त कतिको चाहिँ यसले इम्पोर्टेन्स दिइरहेछ भन्दा पनि अब हामीलाई इक्जाम्समा कसरी चाहिँ A+ ल्याउने भन्नेमा धेरै फोकस हुन्छ नि त अन्त रटाउन त जुनै टिचरले पनि रटाउन सक्छ नि त द स्कुल इज द इन्टायर सिस्टम इज मोर फोकस्ड कसको धेरै स्कोर आइरहेछ भनेर सो आई थिङ्क द्याट इज वाइ वी आर नेग्लेक्टिङ इट अनि अर्को कुरा चाहिँ एज पर माई एक्सपिरियन्स कुनै कुरा चाहिँ त्यही पढेर आउनु पर्दैन कि इफ यु फिल लाइक ओके राइट ट्रेनिङहरू भयो भने पनि वी क्यान सल्भ दिस प्रब्लम भन्ने हो कि तर यसमा त राइट ट्रेनिङ पनि छैन र राइट एजुकेसन पनि भएन कि यो पर्टिकुलर फिल्डमा चाहिँ You've been working in a public health sector. You are a student and you are a peer educator. So, of course, whatever you've been actually giving in your classes are credible. And that's incredible work. Tara, you jun maile kura gare, especially government school matra nabhare, yo private school ko ni problem ho. Sex education, sex topic aउने बित्तिकै त्यो topic चाहिँ either the teacher skips or it's a topic for backbenchers to make fun about or कुदाइदिन्छ कि they're just going to read it. So जुन level of discomfort class मा present छ हैन त्यो level of discomfort वाला environment मा चाहिँ how can students actually learn something about sex education which is credible and can be used in their regular life? So what do you think should be actually done in order to prevent these types of situations के यसो क्लासरुमहरुमा? Well, I think यो कुरा चाहिँ अब जो टिचर्सहरूले पढाउनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेसल ट्रेनिङ चाहिँ दिनुपर्छ जुन हाम्रो यो कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनेर भन्छौँ नि त्यो कुराहरू नै टिचर्सहरूलाई नै थाहा हुँदैन कि हामी जब सिएससी सेसन्स भन्ने दिन जान्छौँ फर्स्ट क्वेसनै सिएससी सेसन भनेको के हो भनेर हुन्छ कि यसमा के पर्छ नै थाहा छैन नि त सो हेल्थमा लिङ्क त हुन्छ सिएससी तर हेल्थ भन्दा अलि डिफ्रेन्ट हुन आउँछ कि सिएससी भनेर अलिक स्पेसिफिक हुनुपर्छ सो टिचर्सहरूलाई नट जस्ट एचपिईको पर्सपेक्टिभ तर त्यो सिएससीको पर्सपेक्टिभबाट पनि नलेज इन्फर्मेसनहरू उहाँहरूलाई दिन सकियो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने एन्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ओपन अप हुने भनेर चाहिँ सिकाउन चाहिँ सकिन्छ करिकुलम जुन छ हाम्रो अप्सनलमा पनि राखिदिएको छ एचपी टु अ सर्टेन लेभल हैन जति पनि करिकुलममा राखिदिएको छ अप्सनलमै भए पनि हैन डु यु थिंक द्याट्स इनफ हामीसँग इनफ करिकुलम छ सेक्सुअल एजुकेसनको नेपालमा सो नो त्यो त कम्प्लिटली जुन हामी स्कुल्सहरू अहिलेसम्म गएको छौँ नि त्यहाँ जति कुराहरू इन्क्लुडेड छ नि त्यो एकदमै कम छ कि बेसिक पनि भेरी बेसिक हैन अनि त्यो पनि कुनै स्पेसिफिक अर्डरमै छैन कि लाइक यतिकै पढाउनुपर्छ भनेर एउटा क्लासलाई यो पढाइदिएछ अर्को क्लासलाई अर्को पढाइदिएको छ जस्ट हुन्छ नि एटलिस्ट यिनीहरूलाई यति पढाउनुपर्छ भन्ने वेमा छ कि अब एचआइभीको कुरा गरौँ एसटिआइजको कुरा गरौँ हैन क्लास 9 मा छ कोर्सेस हैन तर उहाँ अब कोर्स छ तर उनीहरूलाई कस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भाइरसेस ब्याक्टेरिया केले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन कि त्यस्तो वेमा चाहिँ पढाइरहेछ कि टपिक भनेर थाहा हुन्छ सिम्पटम्स भनेर थाहा हुन्छ तर डिटेल वेमा चाहिँ अझ राम्ररी चाहिँ पढाउने चाहिँ गरेको चाहिँ छैन अनि अल्सो एउटा बुक भयो हैन हेल्थ बुक भयो सो क्लास 6 लाई अब हामीले मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा मात्र भनेर हुन्छ त हुँदैन नि त देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स व्हिच दे नीड टु एड्रेस इट अनि अब त्यो एउटा मात्र कम्पोनेन्ट ल ठिकै छ कोर्समा छ र हामी पढाइदिन्छौँ कि कसरी चाहिँ यो नेचुरल फेनोमेनन चाहिँ हुन्छ भनेर तर त्यति मात्र इनफ भएन नि त एउटा मात्र कम्पोनेन्टले त्यो एज ग्रुपलाई भ्याउँदैन कि देयर डिफ्रेन्ट थिङ्स जुन चाहिँ एज बेस्ड अप्रोचमा जानुपर्छ सो एउटा मात्र कम्पोनेन्टले त अभियसली इट्स नट गन कभर अ लट अफ थिङ्स नि त अनि त्यो क्युरियोसिटिजहरू बढ्दै जान्छन् एन्ड आई डोन्ट नो वेयर दे बर्स्ट आउट के त्यसले चाहिँ अझै गाह्रो भइरहेछ भनौँ न यङ पिपललाई अहिले सो having not enough curriculum has been problematic in their regular life pani because they don't have enough knowledge and little knowledge is dangerous यो मैले पहिला किन करिकुलम को बारेमा कुरा गर्न चाहे भन्दाखेरि now I would want to shift to हाम्रो अहिलेको main topic which was actually about the sexual behavior present correct sexual behavior and the effect of pornography in the majority of the youths when you do not get enough
curriculum but information about sex, we are all curious. At a certain age, everybody knows, right? From how do babies come from to what am I feeling right now and what is this feeling. We all grew up. So त्यो sector जुन त्यो area हुन्छ, त्यो time phase, त्यो age मा चाहिँ, when you're not getting enough information, you incline towards internet in order to quench your thirst, right, about everything. So त्यो बेलामा चाहिँ जुन first exposure anybody has to pornography, that I do not think personally is healthy actually, because they're going to show you a lot of things that are actually superficial to a certain extent. So how much are the youths of today affected by pornography? A lot. A lot. हेर्ने भने एकदमै धेरै छ यो. जस्तो उनीहरूको क्युरियोसिटी अब कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ we have only focused स्कुल लेभलको भनौँ न, नट हाई स्कुल, मिड लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामी फोकस गरेर हुन्छौँ. अनि कति कुराहरू उनीहरूको यति धेरै क्युरियोसिटिज हुन्छ जुन हामीले एड्रेस गर्न मिल्दैन बिकज दे आर अन्डर 18 भनौँ न. अब त्यो कुराहरू हामीले एड्रेस नगर्दाखेरि, टिचर्सबाट एड्रेस नहुँदाखेरि त अभियसली दे आर गोइङ टु सिक आउट समवेयर एल्स नि त. अनि त्यही प्याटर्न बिल्डअप हुँदै जाँदो रहेछ कि. जस्तो आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि अब हामीले हेर्ने हो भने यो कुराहरू त हामीलाई स्कुलमा मजाले पढाइएन नि त. अनि त्यो हुँदाखेरि अब डेभलप हुँदै गयो, त्यही सेटअप भइरहेको हुन्छ. रिलेसनसिपको क्युरियोसिटिज हुन्छ. इट्स नट जस्ट अबाउट इन्टिमेट रिलेसनसिप के फ्रेन्डसिप के भनौँ अनि त्यसलाई फेरि इन्टिमेट त्यो ग्रो भइरहेको हुन्छ. अनि कहाँ सिक गर्ने भन्दाखेरि यस्तो पोर्टल्सहरू छ जहाँ चाहिँ you find a lot of details and which are not very healthy details भनौँ न. अनि त्यो हुँदाखेरि बच्चाहरूको माइन्डै अर्कै डाइमेन्सनमा सेटअप भइसकेको हुन्छ कि. जस्तो डोमिनेन्स देखिन्छ त्यहाँ होइन, एकदम सप्रेस गरेको देखिन्छ. त्यही प्याटर्नहरू यता आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि देखिरहेको हुन्छ. रिलेसनसिपको डाइनामिक्सहरू बिग्रिँदै गइरहेछ. सो अ लट अफ प्रब्लम इज ह्यापनिङ अहिलेको यङ जेनेरेसनमा यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ. सुमन्जरी, सो स्टुडेन्ट्सहरू मेरो एक्सपिरियन्समा हेर्दाखेरि है, अब क्लास 7-8 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले सिएससी दिँदाखेरि उनीहरूको क्वेसन चाहिँ कस्तो कस्तो हुने कि हामीले एक्सपेक्टै गर्न नसक्ने कि त्यति सानो बच्चाहरूले पनि यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ उनीहरूको आउँदो रहेछ, उनीहरूलाई यस्तो क्वेसन्सहरू लाग्दो रहेछ भनेर अब उनीहरूले अफकोर्स टिचर्सहरूलाई सिक गर्नै सक्दैन. अनि एज अ पियर एजुकेटर हामी जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धन्न हामीलाई चाहिँ सोध्छन्, हामीलाई चाहिँ फ्रिली नै सोधिरहेको हुन्छ. तर अझ कति कुरा पनि हामीले अब क्लियरली भन्न त मिल्दैन नि त. अफकोर्स अघि भन्नुभएको जस्तो 18 प्लस भएपछि मात्र भन्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ. त्यो कुराहरू पनि हामीले एकदम सेन्सिटिभ भएर ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. अनि उनीहरू अफकोर्स उनीहरूले इन्टरनेटमा हेर्छन्, इन्टरनेट थ्रु कति कुराहरू थाहा पाउँछ. अनि त्यो रङ इन्फर्मेसनहरू पनि उनीहरूलाई गइरहेको चाहिँ हुन्छ कि त्यसरी. Yeah, so that is problematic to a certain extent. So agi both of you said, the videos that we see suppression dekhayirako huncha, dynamics of relationship very very different dekhayirako huncha. So people are actually inclining towards the world, the small bubbles and create correct pornography le, we are actually inclining towards that. 7 ko, 8 ko, even 6 ko students, they are going to ask questions about sexual relationships. They are going to ask questions about doing different positions. Jun garnako lagi, maybe their reproductive area is not even built properly yet, हैन. So amateur age मा के भइसकेको छ भन्दाखेरि there is a vast exposure जुन कारणले गर्दाखेरि negative effectहरु एकदमै धेरै आइरहेको छ. Porn altogether, is it safe as a medium in order to attain your knowledge about your curiosity on sex, or is it something that is completely should be something that should be banned altogether? So कस्तो हुन्छ भने इट्स ब्यान्डै त गर्न मिल्दैन हैन, बिकज देयर डिफ्रेन्ट निड्स भनौँ न, लेभलको निड्स हुन्छ. बट देन कस्तो कन्टेन्ट चाहिँ एक्सेसिबल छ, कस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ यङ पिपलले पाइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै मोनिटर गर्नु बेला भएको छ कि. इट्स नट लाइक नेपालमा पोर्नोग्राफी ब्यान्ड भएको थियो बट इज इट रियली ब्यान्ड भन्ने क्वेसन आउँछ नि त. सो देयर इज नो वे वी क्यान ब्यान्ड इट बिकज सर्टेन लेभलको निड्सहरू त्यहाँ आइरहेको हुन्छ होइन. तर कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ एक्सेसिबल छ त यङ पिपललाई, अब त्यो यङ पिपल भन्दा नि भेरी यङ पिपललाई भन्ने कुरा चाहिँ मोनिटर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. So it should be monitored to a certain अब जस्तो एकदमै भायोलेन्ट नदेखाउने, हेल्दी टाइपको कुनै त देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पर्न नि त. सो कस्तो खालको हेल्दी कस्तो खालको भायोलेन्ट भन्ने चाहिँ क्याटेगोराइज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. A question, both of you like say a question. What is the average age अहिले नेपालको youth को who are being exposed to pornography? So what would be the average age in which they start watching pornography? Average it's like teenagers, so 13, 14. Puberty
हिट जुन गर्ने एज हुन्छ नि त्यति बेलादेखि क्युरियोसिटी बिल्डअप हुने एज हुन्छ सो एट द्याट पोइन्ट म्याक्सिमम यथ्स आर अलरेडी एक्सपोज टु द्याट थिङ के अनि जुन when you're actually just exposed to pornography 13-14 मा you will know that sex is something that you actually do यसरी भनेर but you don't know the aftermath the consequence the process properly त्यो कारणले गर्दाखेरि के भइरहन्छ भन्दाखेरि curiosity leads them into doing some activities that could be even criminal in nature or it could also be something that is problematic for them नै in the longer run हैन so यस्तो खाले केसेसहरु चाहिँ कति आइराको छ जहाँ चाहिँ a person has done something that is given a huge trauma to him or the other person that he is tried upon जुनको चाहिँ सोर्स हामीले ट्रेस ब्याक गर्दा चाहिँ पोर्नोग्राफी थियो सो बेसिकली त्यस्तो स्वर हामीले त्यो इन डेप्थ स्टडी त गर्दैनौँ बट देन वान अफ आवर सेसन्स ड्युरिङ आवर सेसन्स नै भनौँ न यो कुराहरूको क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि अ लट अफ यङ पिपल आर यङ फिमेल्स भनौँ न बोथ मेल एन्ड फिमेल आर गेटिङ म्यारिड अर्ली के एकदमै छिटो छ एन्ड देन गेटिङ प्रेग्नेन्ट यो कुराहरूको त एक्ज्याक्ट नलेज नभएर हो नि त विच इज द राइट टाइम देयर इज नो एनी राइट टाइम भनौँ न राइट टाइम त हुँदैन बट देन आफ्नो बडीले डेभलपमेन्ट हेरेर आफ्नो इकोनोमिकल स्टेटस हेरेर कुन टाइम चाहिँ अप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै फिगर आउट भइसकेको छैन कि यस्तो कुराहरूले सो केस स्टडिजहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब यस्तो कि क्युरियोसिटीको डेभलपमेन्ट लिड्स टु द्याट एन्ड द्याट लिड्स टु समथिङ एल्स भन्ने कुराहरू चाहिँ आइ नै रहेछ कि सो यो सबै कुराहरूमा चाहिँ पेयर एजुकेटर्स भएर नै हामीले चाहिँ एकदम ठुलो रोल चाहिँ प्ले गर्न सक्छौँ लाइक कन्सिक्वेन्सेसहरू कस्तो हुन्छ के गर्यो भने चाहिँ हेल्दी हो के गरेन भने चाहिँ हुन्छ नि कस्तो वेमा चाहिँ अगाडि लग्न सकिन्छ यो कुराहरूलाई क्युरियोसिटी कसरी ह्यान्डल गर्ने फिलिङ्सहरूदेखि लिएर सबै क्युरियोसिटीलाई चाहिँ कुन वेमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पेयर एजुकेटर्स अनि हाम्रो सिएससीले चाहिँ एकदमै हेल्प चाहिँ गर्छ ओके सो certain level ma everybody is exposed to porn we are curious you're curious I'm curious everybody we logged in and we checked onto it what is it actually about we did not know how babies come from our parents are not willing to actually tell us the exact process so what we do is we incline towards it so you gardakheri with pornography we cannot forget that there comes a phase in which a person has to masturbate masturbation has been one of the ekdamai evident process of satisfying your sexual thirst not only for teenagers even for adults ahilesamma pani so masturbation altogether if you see haina is it healthy or unhealthy it depends upon the pattern you are doing it because there are a lot of myths associated with it haina who masturbate garyo bhane ta hami blind huncha haina a lot of things are happening right now a lot of rumors are going over it tara त्यही कुरा हामीले एकदमै violent रूपमा गऱ्यो भने त obviously it's not gonna be healthy नि त but then a healthy pattern छ it's okay normal छ भने there's no harm that masturbation can cause so it's totally healthy if you are doing in a right way so if social life अनि आफ्नो स्टडिज अनि आफ्नो नर्मल वेलबिङलाई नै अफेक्ट हुने गऱ्यो भने चाहिँ इट्स अफ कोर्स अनहेल्दी तर आफ्नो प्लेजरको लागि हेल्दी वेमा गरेको छ भने इट्स it is taken as a social stigma you said like if you masturbate you'll become blind if you masturbate your limbs will stop working a lot of things have been said even if somebody finds out a guy is masturbating it's okay it's a guy's need bhanne huncha but if you see a girl is masturbating it's like she is the worst person in this entire planet so she's actually discarded ekdamai naramro sanga so these types of jun biasness airasa gender biasness airasa is this also because of the fact that the videos that we see and the acts that we see in a regular life ma pani men lai superiority dirako huncha ni ta tyo act le is it because of that also we are forming certain bias that is affecting a person's pleasure and sex so I think the pornography ले चाहिँ जहिले पनि most of the cases मा चाहिँ female लाई dominate गरेको देखाउँछ अनि मेललाई सुपेरियर पावर गरेको देखाउँछ अनि जब यङ पिपलहरूले चाहिँ अब पोर्नोग्राफीहरू एक्सेस गर्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नर्मल हो यो चाहिँ यस्तै हुनुपर्ने कुरा हो भनेर चाहिँ पर्सिभ गर्छ नि त उनीहरूलाई कसैले त्यो रङ कुरा हो कि त्यो नराम्रो हो भनेर देखाउँदैन नि त सो त्यसले पनि अफेक्ट गर्छ there is a certain term BDSM bhanne so bondage dominance wala so even I was very fascinated the first time I heard it because I don't know exactly what it is
I watched it and I was like, this is not what I would prefer. This is not my type. But there are certain people who enjoy BDSM altogether. You are a certain 2021 ma when you realize that you are into it and practice गर्नु is a completely different angle. तर 13-14 को बच्चाहरूले पनि pornography मा हेरेर BDSM practice गरिरहेको भेटिरहेको हुन्छ, which is actually very disturbing at that age, हैन? So यस्तो खाले violent pornography हरू जुन छ, यस्तो cases, how long since you've been working for so long, so have you found यस्तो cases हरू जुनमा चाहिँ a certain type of violent porn को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ a certain youth has been affected in a certain way that has affected his mental health भन्ने वाला? Yeah, lot. It's not a part of my experience with the peer educating thing, but it was like personal experience through a friend. And it was kind of I was amazed ke surprised like this is actually being practiced because I was not exposed to that environment. And when I got to hear things are happening in that way, and at time the female partner she was completely feeling like she's being suicidal okay because of that thing, because हामीले त्यो खालको हेर्ने हो भने त there are a lot of things happening नि त अनि कति the spanking and all हैन, there are a lot of things, or like choking को कुराहरु आउँछ अनि at time the friend was very suicidal नै के, so it's going in a very wrong way if people are still doing these things, because we do not think कि अर्को मान्छेलाई चाहिँ physically र mentally कसरी चाहिँ affect गरिराछ भनेर. A certain person, a certain population might be enjoying it, but a certain population are being very vulnerable to it. So I think यसले एकदमै mental health लाई त एकदमै ध्वस्त नै पार्छ के this thing. Also I think when you're talking about spanking and choking, हैन, there is a certain technique with which they do. So when you don't know the technique and you just want to do it, there are cases in which people have suffocated someone while choking, or there has been injuries while spanking. Along with this, when we are talking about a porn misconception, there's spanking, there's choking, there's also a factor in which they say that men are so prone to watching women squirt at a certain level that you think every woman is going to squirt for you. And because of that, कति धेरै cases, I'm a law student myself, हैन, so हामीले चाहिँ whenever we're going through cases, sexual violence को cases हरु एकदमै धेरै आइरा हुन्छ के, especially youth को sexual violence को cases हरु आयो भने चाहिँ men, they lose their senses or they become very irritable when they find out that women don't squirt in real के, because it's something that they would expect them to do, because porn मा हेर्दा त रमाइलो देखिरहेको थियो, it looked like something they would do out of the pleasure that the man is giving. So they have this male centric ego भन्ने कि के भन्ने, it's because of their ego they think कि the woman is not squirting means I could not pleasure her, and then they get very irritable. So यस्तो खाले cases गर्दाखेरि choking, spanking, squirting, these types of things when you actually expect someone to do in real life, it's not practically possible, हैन. त्यस्तो बेलामा चाहिँ is there like cases in which there has been physical violence in a certain form because the sex that they're doing is not actually meeting to the reality that they were expecting? A lot, I guess, but it's something that people keep it very private neither. And a lot of cases don't go to the authorized institution. A lot of cases are just like shut down. हामी बीचमा कुरा हो and then let's shut it out. तर के हुन्छ, the partner who is facing those things, they reach out to other friend circle हुँदो रहेछ के, because there's no they cannot feel very safe to go and talk about okay during a sexual relationship or intercourse हाम्रो यस्तो भयो भन्ने कुरा अहिले एकदमै आउँदैन नि त मान्छेहरूलाई, गाह्रो हुन्छ, क्रस क्वेसन हुन्छ अथोरिटीबाट किन यस्तो भइरहेछ त, के भइरहेछ, त्यो फेरि हरास नै हुन्छ कि भर्बल हरासमेन्टको केस आउँछ भनेर लट अफ young people don't reach out to the institution भनौँ न, either they talk to their close friends or either they are very close families जसरी भनौँ न, they just shut it out over there कि माया त हो नि भने जसरी. सो केसेसहरू आउँछ, बट देन जति चाहिँ हामीले यो ओपन अप भएर कुरा गर्नुपर्ने हो, जति चाहिँ यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्ने हो, यो कुराहरू भइरहेको छैन कि. इट्स पिपल आर नट reaching out for help in a proper place भनौँ न. यसैमा चाहिँ मोस्टली कन्सेन्टको कुरा पनि आउँछ हैन. सो बेसिकली मान्छेहरूले कन्सेन्ट कुरा गर्दाखेरि सुरुमा दियो भने इट्स ओके अनि पछिसम्म त्यो रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ नि त. अनि कन्सेन्ट भनेको एट टाइम्स विथड्र गर्न मिल्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन मोस्ट पिपललाई. अनि यो भाइलेन्स हुँदाखेरि पनि मैले अघि हुन्छ भनिसकेको थिएँ, सो अब म चाहिँ नाइ भन्न सक्दिनँ. मैले नाइ भने पनि मेरो त्यो हुन्छ नि
हुन्छ भन्ने कुरा नै जान्छ वेमा चाहिँ पर्सिभ गर्छ नि त धेरै मान्छेलाई कन्सेन्टको कन्सेप्टै कस्तो वेग फिल हुन्छ नि त किनकि हामीले कन्सेन्टको कन्सेप्ट पढ्दाखेरि पनि आई थिङ्क हामी पेयर एजुकेटर्स भएपछि नै अलिक क्लियर वेमा चाहिँ यस्तो हो भनेर बुझेको छौँ नि त अब तर कति मान्छे कति यङ पिपलहरूलाई त दे आर नट अवेर अबाउट हुन्छ नि कस्तो खालको वेमा चाहिँ कन्सेन्ट वर्क गर्छ भनेर बेसिक फोटो खिच्न त हामीलाई कन्सेन्ट चाहिन्छ एक्ज्याक्टली एन्ड देन पिपल आर डुइङ भेरी हरिबल थिङ्स टु अदर्स सो यो कुराहरू चाहिँ अझै कन्सेन्ट त आई डोन्ट थिङ्क हाम्रो करिकुलममा छ जस्तो लाग्छ मलाई आई डोन्ट नो मैले यङ पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले वाट वी डु इज राइट अप्रोचबाट गइरहेछ नि त हामी एज अप्रोचबाट सो बेसिक कुराहरू जस्तो बडी पोजिटिभिटी गुड टच ब्याड टच कन्सेन्ट त बच्चैदेखि सिकाउँदै भेरी यङ एजकै 3-4 क्लासको स्टुडेन्ट्सलाई सिकाउनु पर्ने हो नि त अनि अब हामीले वेन वी टक अबाउट सेक्सुअल इन्टरकोर्सलाई करिकुलममा छ वेन वी टक अबाउट सेक्सुअल इन्टरकोर्स कन्सेन्ट भन्ने चाहिँ हाइलाइटै भएर आउनुपर्छ कि बिकज त्यो त्यति सानो इनिसिएटिभले पनि पछिको एकदम ठुलो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छ कि यस्तो कुराहरू पनि सानो सानो डिटेल्समा चाहिँ अझै ध्यान दिनुपर्छ हामीले So when we're talking about consent, I know porn is never going to give you the idea of consent or anything, I know. But then I also realized that porn also does not give you the idea of safe sexual behavior. We have not seen a porn in which the guy is wearing a condom. We have not seen a porn in which a woman is advised to take a plan B. We have never seen a porn which is actually educating someone at a certain level of sexual health. So when you're actually taking information as a medium of education from such website or such videos, I don't think there is a certain level of practice of safe sexual behavior by the youth people because there is a certain concept that is established by raw is better than actually using a protection, and this is also because they have seen all the videos that they have seen बच्चैदेखि सबैमा they've done it raw. So अब के भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ safe sexual behavior भनेको is the pull out method. You can use that and you won't get pregnant, but then because they have not used any form of sexual devices, and it's also sexual contraceptive devices, and they've also said that it's not fun. So त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन you actually learn something and that's what you preach. So त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ the sex that they have been practicing after watching that video as a reference मा पनि I don't think there's much involvement of safe sexual behaviors that have been conducted. सो यसले चाहिँ सेफ सेक्सुअल बिहेभियर्सहरू चाहिँ कुनै पनि प्रमोट चाहिँ गर्दैन तर अब यस्तो कुराहरू सिक्नलाई हुन्छ नि आई थिङ्क एउटा सर्टेन लेभल अफ इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ पोर्नोग्राफीले तर त्यसमै फुल इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कम्प्लिटली डिपेन्ड चाहिँ हुनु चाहिँ हुँदैन अनि हाम्रो कन्ट्रासेप्टिभ युजहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि अफकोर्स धेरैमा त युजै गरेको हुँदैन होइन अनि जुन हाम्रो यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरूलाई पनि एज अ वे अफ नर्मल कन्ट्रासेप्टिभ को वेमा चाहिँ युज गरिन्छ कि रेगुलरली जुन चाहिँ रेगुलरली युज गर्ने होइन नि त त्यो त अरू मेथड्स अफ कन्ट्रासेप्टिभहरू फेल भएपछि मात्र इमर्जेन्सीतिर लाग्ने हो नि त तर धेरै केसेसमा आई थिङ्क मैले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार अस्ति कुन चाहिँ हो लाइक एउटा स्कुलमा चाहिँ होइन 9 को स्टुडेन्टै प्रेग्नेन्ट थियो कि सो त्यो प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि पनि उसले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल युज गरेको थियो उसलाई अरू केही पनि कन्ट्रासेप्टिभको बारेमा थाहा थिएन सो 9-10 को स्टुडेन्ट्सहरू त यसरी लाइक हुन्छ नि पोर्नोग्राफीले इन्फ्लुएन्स भएर सेक्सुअल एक्टिभिटिजतिर जाने चाहिँ हुँदो चाहिँ रहेछ यो when we're talking about contraceptives चाहिँ actually morning pills भनेको चाहिँ it's emergency pill तर usually we've seen यो 9-10 को स्टुडेन्टमा नि भइरहेछ ब्याचलर्स ग्रेजुएटमा नि भइरहेछ अडल्ट्स ओभर 30 मा पनि भइरहेको छ होइन एन्ड दिस इज कन्सर्निङ बिकज वुमेनको रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई लङ टर्मसम्म अफेक्ट गर्छ यसरी रेगुलर पिल खाँदाखेरि एन्ड विथ दिस कम्स अरू इन्फेक्सन्स एन्ड अदर टाइप्स अफ फूहरू पनि होइन सो नेपालको युथहरूमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ क्लासेसहरू लिँदाखेरि कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन दिँदाखेरि चाहिँ how much they do have the knowledge about the proper use of contraceptives? एकदम थोरै हामीले वी समटाइम्स अब कसरी हामीले डिजाइन गरेको छ होइन सेसन्सहरू सो कन्ट्रासेप्टिभ्स डेमोन्स्ट्रेसन पनि हामी गर्छौँ कि हाउ टु युज अ कन्डम फेमिडम हुनसक्छ कन्डम हुनसक्छ द डिफ्रेन्ट मिडियम्स अफ कन्ट्रासेप्टिभ्स नि त सो त्यो बेसिक उनीहरूलाई त्यो कन्डम भन्ने वर्ड भन्न पनि लाज लाग्ने कि भन्नै नसक्ने एन्ड देन
हामीले निकालेर डेमो देखाउँछौँ हाउ यु क्यान एक्चुली वेयर इट भनेर होइन वाट इज द राइट प्रोसेस टु वेयर इट भनेर कसरी लगाउने उनीहरू त्यो अनयुज प्याकेट हुन पनि उनीहरूलाई दे फिल लाइक आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस भने जस्तो कि सो त्यो नै थाहा छैन अनि त्यसरी हाउ दे आर सपोज टु युज इट भनौँ न फ्युचरमा अनि यो कुराहरू हाम्रो करिकुलममा छ क्लास 9 क्लास 10मा एसटिडिज एसटिआइजको कुरा गरेछ तर त्यो सँगसँगै कसरी चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति प्र्याक्टिकल वेबाट चाहिँ जानु पर्यो कि बच्चाहरूलाई धेरै कुराहरू त थाहा नै हुँदैन कि एकदम लिमिटेड कन्ट्रासेप्टिभको बारेमा मात्र थाहा हुन्छ अनि त्यो लिमिटेड कन्ट्रासेप्टिभको नलेज पनि अझ लिमिटेड हुन्छ कि युजेसहरू कसरी भनेर तर हाम्रो करिकुलममा त छ नि है फेमिडोम इभन वेन मैले 6-7 मा पढ्दाखेरि कन्डम्स फेमिडोम त्यसपछि यो सङ्गिनी सुई भन्छ क्या सङ्गिनी सुई कपर टी वी एक्चुली स्टडीड अबाउट इट कुन चाहिँ कति % इफेक्टिभ छ भनेर तर स्टिल इट्स नट एक्चुली बिङ युज्ड अनि one thing I actually wanted to ask होइन so that हाम्रो audience पनि अलिकति clear हो you have a proper knowledge so I don't think this any person was much more appropriate to ask the question women ले खाने contraceptive devices मा पनि हैन the ones pills मा पनि that they're using एउटा they use on a regular basis वाला छ अनि अर्को they use on an emergency basis वाला छ but because they don't know that there is a certain pill that has been given Monday Tuesday Wednesday गरेर नै they are taking to 72 hours को pill on a regular basis so if you could अलिकति highlight about the type of contraceptives that you are actually using which could be comparatively safer for your sexual health and reproductive health सो पिल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मल कन्ट्रासेप्टिभ पिल हुन्छ जसमा चाहिँ हर्मोनल हुन्छ जुन रेगुलरली युज गर्ने हुन्छ है त्यो पनि युज गर्दाखेरि मोस्टली चाहिँ मान्छेहरूले जस्ट फार्मेसीमा जान्छ किन्छ अनि युज गर्छ कि तर डिफ्रेन्ट पिपलको लागि डिफ्रेन्ट खालको पिल्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अनि त्यो चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ नेसेसरी हुन्छ आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ आफैले डिसाइड गरेर चाहिँ गर्न सकिँदैन डाइरेक्टली कुनै वेमा काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ पिल्समा चाहिँ अनि धेरै जसो केमा झुकिन्छ भने नर्मल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स र हाम्रो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्समा चाहिँ मान्छेहरू एकदमै झुकिन्छ अनि अहिले पनि फार्मेसीहरूमा चाहिँ यो पिरियड हुने बेलामा पिरियड सार्नलाई अब दसैँ आइरहेछ तिहार आइरहेछ फेस्टिभल आइरहेछ कतै घुम्न जानु परिरहेछ पिरियड सार्ने भनेर चाहिँ पिल्स दिन्छ कि सो त्यो पनि एउटा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स चाहिँ वाला वेमा चाहिँ त्यो चाहिँ दिइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ लाइक पिपलहरूको हेल्थमा अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो थाहा नहुने चाहिँ हुँदो रहेछ कि So you actually mentioned a very एकदमै practical कुरा the ones who are not sexually involved पनि उनीहरूले पनि pills खाए and it's not just त्यो उमा मात्र हुँदैन रहेछ कि it's not only when you're wanting to delay your periods PCOD this polycystic ovarian syndrome so PCOD को patientsहरूलाई चाहिँ there are certain qualified doctors who actually know a certain way how PCOD should be treated भनेर उहाँहरूले चाहिँ supplements दिनुहुन्छ lifestyle changes मा promote गर्नुहुन्छ there are certain activities that they give you it's a long steady process भन्नुहुन्छ 2-3 वर्ष लगाएर hormone change गर्नुहुन्छ but there are doctors who are actually giving these contraceptive pills on a regular basis 6 महिना वर्ष दिन 6 months 1 year 2 years सम्म पनि I've seen even my friends who are actually suffering from PCOD उहाँहरूले चाहिँ contraceptive pills हरू खाइरहनु भएको छ कि and they're not even sexually involved so यस्तो खाले it's actually not assigned in order to solve the disease it's assigned in order to prevent you from getting pregnant हैन so यस्तो खाले knowledge lack of knowledge हुँदाखेरि यो ओपनली जुन बिकिरहेको छ कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू जुन 18 भन्दा लेसरको स्टुडेन्टहरूले पनि अथवा लेसरको गर्ल भनौँ न एउटा सानो केटीले पनि खाइरहेको छ र एउटा ठुलोले पनि खाइरहेको छ यो यति धेरै ओपनली अवेलेबल हुँदाखेरि चाहिँ डु यु थिङ्क इट्स प्रब्लमेटिक यस किनकि एकदम प्रब्लमेटिक हुन्छ कि मैले पनि एकचोटि सानोमा आई थिङ्क मेरो हाइक हो कि के थियो अनि मैले सुनेको थिएँ कि लाइक औषधि एउटा पाउँछ पिरियड डिले हुनेको लागि भनेर मलाई थाहा थिएन कस्तो भनेर फार्मेसी गएँ औषधि मामसँग गएर किनेको कि अनि त्यतिखेर खायो अनि पिरियड पनि लाइक विक जस्तो डिले चाहिँ भयो होइन अब त्यतिखेर नर्मल पिरियड डिले गर्ने औषधि भनेर सोच्थेँ तर अहिले आएर सोच्दै त त्यो कम्प्लिटली हुन्छ नि त्यस्तोवाला मेडिसिन रहेछ त्यसरी फ्रीली त बच्चाहरूलाई हुन्छ नि जसलाई पनि अभाइलेबल त हुनु नपर्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ सर्टन लेभलको सब्सटेन्स अब्युजको लागि भनेर हामी कुनै कुनै औषधिको प्रिस्क्रिप्सन माग्छौँ भने अकर्डिङ एज हेरेर अथवा एउटा सर्टन
आइडेन्टिफिकेसन नभइकन चाहिँ कसैलाई इजिली अवेलेबल गराउनु यस्तो पिल्सहरू चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट इज अप्रोप्रिएट बिकज नेगेटिभ इफेक्ट धेरै भइरहेको छ नेगेटिभ युज धेरै भइरहेको छ सो आर देयर दिस टाइप्स अफ युथ जो चाहिँ एक्चुअली क्युरियस भएर आएर सोध्छ यस्तो क्लासेसमा अबाउट इफ इट्स अप्रोप्रिएट टु युज द पिल्स इफ इट्स अप्रोप्रिएट टु युज द कन्डम इन्स्टेड इफ इट्स अप्रोप्रिएट टु एक्चुअली इम्प्लाई or practice sexual behavior at an age of 16, 15? त्यस्तो छ? Are there curiosity about practicing safe sex? Lot. Also, talking about pills मात्र होइन कन्डमको पनि भनौँ न फ्लेभर्ड कन्डम भनेर हामी एड देख्छौँ नि त होइन अनि बच्चाहरूलाई के हुन्छ यो फ्लेभर्स भनेको चाहिँ के हो त स्ट्रबेरी चक्लेट एन्ड देयर आर अ लट अफ फ्लेभर्स भनौँ न अब त्यसमा पनि हामीले बुझाइएको छैन कि कुन चाहिँ के गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने हो है भनेर अब जस्तो हामी नर्मल कन्डम्स भनेको वी युज इन सेक्सुअल इन्टरकोर्स फ्लेभर्ड कन्डम्स भनेको ओरल सेक्समा मात्र हो है भन्ने पनि हामीले क्ल्यारिफाई गर्न सकेका छैनौँ कि एड्स आउँछ अ भेरी इन्टिमेट थिङ्सहरू देखाउँछ दे गेट अट्र्याक्टेड ओ फ्लेभर्स अब त स्ट्रबेरी चक्लेट भनौँ न त चक्लेट्स एन्ड आइसक्रिम्सको फ्लेभर आउन थाल्छ एन्ड देन दे फिल लाइक ओके वी निड टु युज दिस यु निड टु युज द्याट तर त्यसको साइड इफेक्ट्स के छ त इज इट लाइक ओके टु फर यु अस टु युज इट भन्ने कुराहरू पनि हामीले क्ल्यारिफाई गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ कि डिफ्रेन्ट मिडियाहरूको पनि एकदमै ठुलो रोल छ कि यङ पिपलहरूलाई यस्तोमा झन् क्युरियस बनाउनलाई चाहिँ एकदमै धेरै रोल छ कि अनि प्रपर इन्फर्मेसन पनि फ्लो भएको छैन है भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै छ Flavored condoms you said, right? Different flavors around. So I don't think people even know that you have to apply a condom even during oral sexual intercourse because the only purpose STIs are something that can also be transmitted if you don't use a protection भन्ने छ तर नेपालमा majority of people think the only reason you're wearing a condom is in order to prevent yourself from getting pregnant. So त्यो कारणले गर्दाखेरि oral sexual intercourse को बेलामा पनि you need to wear a condom and that's the reason they're flavored भन्ने कुरा is not much talked about and I don't think anybody is using it in order to actually practice sexual behavior. So STIs CSI को education जुन हामी curriculum लिएर आउँछौँ त्यसमा STIs को बारेमा चाहिँ कतिको इन्फर्मेसन्सहरू डिसेमिनेट भइरहेको छ हामीले हेर्ने हो भने बुक्समा छ तर जस्तो एसटिडीजकै कुरा गर्ने हो भने के थाहा छ त हजुरहरूलाई भनेर सोध्यो भने इट्स जस्ट एचआइभी एन्ड एड्स के त्योभन्दा दे आर डिफ्रेन्ट नि त कति धेरै टाइप्स छ अनि यस्तो सानो सानो कुराहरू के उनीहरूलाई के लाग्छ यो भयो भने चाहिँ ओके देयर इज नो वे आउट भन्ने तर अरू पनि यति धेरै हार्मफुल छ कि यति धेरै डेन्जरस छ कि जसले गर्दाखेरि मान्छेमा इन्फर्टाइल हुने ब्लाइन्ड नै जाने डिफ्रेन्ट थिङ्स हुन्छ नि त त्यसमा साइड इफेक्ट्स छ बट देन दे आर नट गेटिङ टु नो कि अरू पनि कुरा छ है इट्स नट जस्ट द्याट भन्ने कुरा नै छैन कि अब यता हामीले हेर्ने हो भने सेफर सेक्स प्र्याक्टिसेसमा पनि लिमिटेड कुराहरू मात्र छन् त्यो पढाउने डाइनामिक्स पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु आर माई टिचर एन्ड आई हेभ बिन एसोसिएटेड विथ यु फर एन इयर होइन त्यो 1 वर्षसम्म हजुर मेरो टिचर हुनुहुन्छ भने म त्यो एज अ टिचर हेर्छु नि त म कम्फर्टेबल हुन्छु त सोध्नलाई सो त्यहाँ पावर डाइनामिक्स र एउटा प्रोफेसनल डाइनामिक्सले गर्दाखेरि पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ कि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एउटा प्रपर सेक्स एडकै बरु कुनै टिचरलाई फोकस पो गराउने हो कि जसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू अझै मोर कम्फर्टेबली बोल्न सक्छ कि त्यो टिचरसँग भनेर चाहिँ त्यो अप्रोचमा चाहिँ जानुपर्छ कि बिकज आइ एम नट कम्फर्टेबल विथ समवन टु टक अबाउट हाउ आई फिल अबाउट माई सेक्सुअलिटी अर हाउ माई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स आर बिङ अब्युस्ड भनौँ न यसरी त हामी ओपन अप हुँदैनौँ नि त सो देयर सुड बी सम वान एट स्कुल्स एभ्री स्कुल्स वेयर स्टुडेन्ट्स क्यान गो एन्ड टक अबाउट कि अनि जुन करिकुलममा छ द्याट निड्स टु बी ड्रेस फर प्रपरली So we have had 2-3 session पहिला पनि LGBTIQ मन्थमा चाहिँ we did certain episodes गरेको थियो हामीले regarding sexuality of a person, gender sexuality को. So I would not actually go on the details of it because season 1 we have talked a lot. But then pornography like चाहिँ is pornography a correct medium in order to identify your sexuality? No, जस्तो लाग्छ. I think sexuality भनेको एकदम फ्लुइड हुन्छ हैन अनि कहिले पनि जुन पोइन्टमा अहिले आफूले फिल गरिरहेको हुन्छ त्यो पछि नहुन पनि सक्छ त्यो कुराहरू त अब त्यसबाट सिकिँदैन अनि आई थिङ्क विथ एज अनि विथ आफ्नै फिलिङ्स अनि आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ डेभलप गर्दै जान्छ सेक्सुअलिटी अनि पोर्नोग्राफीले चाहिँ कसैको सेक्सुअलिटी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैन आई थिङ्क कोही स्ट्रेट पिपललाई पनि अब गे पोर्न के हेरेर प्लेजर आउन सक्छ तर
दे क्यान बी स्ट्रेट पनि त हुनसक्छ नि त, त्यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. So yeah, in a way, explore गर्नु is right thing, but then कस्तो तरिकाले explore गर्नु is the main point के यहाँ चाहिँ. अब कसैलाई होला, for few people यो पनि एकदमै individualization concept मा जान्छ के. You and I are very different individuals नि त. So it differs according to mental setup के छ त भनेर. For some people it might help. For others, it's just like basic thing that they're used to. Okay? Me being a straight, maybe I can like other kind of porns categories. So these are the different aspects we need to consider. Okay? And you see individual pattern ma jancha ke yesto kuraharu chai. So there's a certain type of violence जुन चाहिँ indirectly पनि promote भइरहेको छ. For example, there are porns in which they've showed that they're being involved with step brothers, step sisters, own sisters, mothers. जुन हामीले अहिले यसो सोच्दाखेरि एकदमै creepy context हो हैन, एकदमै creepy context. We cannot even imagine someone actually practicing. तर बच्चाहरू जुन हेरिरहेको छ 13, 14, 15, they think it's okay. त्यहाँ देखाइरहेको छ, they're getting pleasure, it looks fun, it's okay. So what they're doing is they're practicing it in a regular basis, on a daily life, हैन. कहिलेकाहीँ consensual पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ unconsensual, consent हुँदैन त्यसमा. So practically it's also one of the reason why you smaller children or यो जुन incest भइरहेको छ, incest rape को चाहिँ causes भइरहेको छ. So these types of actually categories of porn जुन हामीले एक्चुअली कन्ज्युम गरिरहेछौँ एज एन अडियन्स हैन, यसको कारणले गर्दाखेरि पनि सेक्सुअल भायोलेसन्स र क्रिमिनल एक्टिभिटिज अलिकति बढेको इन रिगार्ड्स टु इन्सेस्ट एन्ड रेप. केही हदसम्म हो जस्तो लाग्छ. बिकज इफ यु गो टु जुभेनाइल होम्सहरू हेर्ने हो भने त देयर आर अ लट अफ केसेस वी सी नि त. कसैलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यतिकै आरोप, बच्चाले भनौँ न, मलाई यतिकै आरोप लगाइदियो, मैले केही गरेकै थिएन. उसलाई त त्यो केही गरेको थिएन भन्ने हुन्छ नि त. बिकज अलरेडी त्यो आइडिया भइसकेको हुन्छ कि दिस थिङ इज भेरी नर्मल है, बिकज द पिपल अफ द्याट प्लेस आर डुइङ इट, भन्छ वाइ नट इन नेपाल भन्ने कुराहरू एकदमै डेभलप चाहिँ भइरहेछ कि. सो इन सर्टेन वे इट इज अल्सो, देयर इज नट अलवेज वान रिजन फर अ प्रब्लम के, देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स भनौँ न. सो मेबी वान अफ द मल्टिपल फ्याक्टर्समा चाहिँ एउटा चाहिँ द्याट इज भन्न चाहिँ लिन सकिन्छ. सो मलाई एउटा कुरा, आई जस्ट वान्टेड टु एड समथिङ, इट्स नट जस्ट भर्चुअल पोइन्ट. स्पेसली यो पोभर्टी लाइनभन्दा बिलोको स्टुडेन्टहरू अथवा बिलोको युथहरू भनौँ अथवा चिल्ड्रेन भनौँ न, भर्खरको 9-10 को पनि, दे लिभ इन अ सिङ्गल रुम एन्ड दे हेभ पेरेन्ट्स एन्ड दे स्लिप राति छुट्टै पेरेन्ट्स, and there is no compartment that's actually preventing it. So there are students हैन, there are certain students हरू 6, 7, 8 मा पढ्ने अथवा भनौँ त्यहाँ बच्चाहरू हुन्छ 13 को, 12 को, 10 को, जसले चाहिँ they actually see it in a regular basis. उनीहरूले राति राति देखिरहेको हुन्छ हैन, practically देखिरहेको हुन्छ, their parents performing it, because eventually their parents, their two adults, they're doing it and they don't realize the child is watching it. So मैले 2-3 वटा केसेसहरू यस्तो देखेको छु कि जुभेनाइल होममा छ बच्चालाई, just like you said, के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ he actually saw the parent doing it, so he practiced it onto his sister when his parents was at work. So he did this continuously for 6-7 months सम्म गर्यो रे उसले हैन. अब बच्चा कत्रो छ त, he is practically 10 and the baby sister is 6 or 5 हैन. So that is very disturbing for both of them भनौँ न. तर that is also because he got exposed to something that we can say is similar to pornography, because he saw them doing it हैन, and he thought it is normalized हैन. So is there any यस्तो खाली certain mechanism हुनुपर्छ that is going to guide the exposure a person is getting to pornography, like यो एजमा गएपछि एक्सपोजर पाउनु इज appropriate भनेर गाइड गर्नको लागि चाहिँ what do you think would be a proper mechanism? हामीले फर्स्टमा हेर्ने हो भने यो त ग्रास रुट लेभलदेखिको प्रब्लम आयो नि त. सो वाट आई थिङ्क मोर पिपल निड्स टु गेट अवेयर कि कुन कुरा चाहिँ घरमा चाहिँ डिस्कस होस् है भनेर. अल्सो पेरेन्ट्सलाई पनि कतिको नलेज दिनु चाहिँ अप्रोप्रिएट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला एनालाइजै गर्नुपर्छ क्या, बिकज अ लट अफ पेरेन्ट्स डोन्ट नो अबाउट दिस थिङ. अनि उसले आफ्नो बच्चालाई के कुरामा चाहिँ अलिक एडुकेट गराउने त. सो आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ वी निड टु इम्प्लिमेन्ट प्रोग्राम्स और सर्टेन लेभल अफ केही कुराहरू चाहिँ वेयर वी ट्राई टु रिच आउट टु पर्सन एन्ड देन वी अवेयर. इट कुड बी मिडियाको थ्रुबाट हुनसक्छ, और इट कुड बी इन पर्सन कुराहरू हुनसक्छ, और देयर आर डिफ्रेन्ट मिडियम्स भनौँ न जुन चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन हुनुपर्छ है. अब जस्तो स्कुलमा बच्चा पढिरहेछ भने क्यान वी हेल्ड अ प्यारेन्ट मिटिङ देयर? इफ द पर्सन इज सफरिङ, इफ द स्टुडेन्ट इज सफरिङ, क्यान वी डु इट भन्ने कुराहरू आउँछ नि त. अनि अर्को भनेको चाहिँ आई गेस अब भने जस्तै
पोर्न त ब्यान भएको थियो नि त नेपालमा बट देन वी स्टिल इफ वी स्टिल सर्च इट हामीले अझै पनि हामीले पाउँछौँ सो आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ कति ल्याक भइरहेछ त हामी पोर्न ब्यान गर्नु इज नट द सल्युसन कि हाउ द पिपल आर एक्सेसिङ द डेटा is the main problem and what kind of data they are accessing and कति चाहिँ एज बेस्ड हुन सक्छ अथवा के हुन्छ त्यो कसरी हामीले छुटाउन सक्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ मोनिटर हुनु पर्यो कि पोर्नको कुरामा चाहिँ बिकज so there should be a certain filter child filter that should be actually safe search on गर्नु is not only the option because incognito mode मा जाने बिचकै you don't have something like safe search on you can actually get exposure to everything it's not even dark web it's just incognito you're still getting it. So there should be a certain mechanism in order to actually filter keep a shield. In person गर्ने हो भने we need to educate parents we need to give students the proper CSE education that they deserve that they require for a very comfortable lifestyle भनौँ न पछिलाई because if you feel एउटा सेक्सुअल अब्युजकै कुरा भनौँ न त्यसले त द्याट्स गोना ruin the person's life नि त forever त्यो ट्रमा त हुन्छ नि त आफूलाई if we talk mental health को एस्पेक्टमा so कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई राइट र निड बेस अप्रोच चाहिँ कसरी हामीले पुर्याउन सक्छौँ सिएसीमा त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ डिजिटल मिडियममा कतिको एक्सपोजर भइरहेछ त त्यसमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ इन अर्डर टु सल्भ this problem in order let's not say solve but then reduce we cannot completely solve it but we can actually gradually reduce it you have something more to add to so students हरुलाई चाहिँ अब उनीहरुले अघि भन्नुभएको जस्तो रेगुलरली देखेर त उनीहरुले गर्यो तर उनीहरुले आइडेन्टिफाई नै गर्न सकेन कि त्यो उले चाहिँ आफ्नो सिस्टरलाई गरिरहेको कुरा चाहिँ रङ हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न नसक्नु नै ठुलो ल्याकिङ पोइन्ट भयो नि त त्यो देखाउन सक्नु पर्यो नि त सो एज एप्रोप्रिएट कति लेभल कुन लेभलको बच्चाहरूलाई कस्तो खालको एजुकेसन दिने इन्फर्मेसन दिने कि उनीहरूले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् कि यो चाहिँ रङ हो भनेर त्यो सिएसीले चाहिँ हेल्प चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ गर्छ सो लेट्स सम इट अप अहिले हामीले जति पनि डिस्कसन गर्यो we talked about sexual education we talked about curriculum we talked about pornography we talked about contraceptive devices misconceptions we even touched sexuality we even talked about sexual and reproductive health juvenile बच्चाहरुमा कसरी इफेक्ट गरिरहेछ just to sum it up all together in a small sentences हैन we talked about pornography we talked about sexuality we talked about comprehensive education contraceptive devices we talked about how actually porn is promoting a certain level of violence and crimes and how it can also be a good medium to know a little bit of knowledge about how sex actually goes on so हामीले अहिले सम अप गरेर समराइज गर्यो भने चाहिँ सीएससी को जुन करिकुलम छ त्यसमा चाहिँ इन अर्डर टु समराइज इट व्हाट डु यु थिंक is the role of CSE in order to bring positive or let's say a greater development in the field of sexual education for the youths? कस्तो हुन्छ भने CSE is not just about how you do a sex or what are the things that are required while you are doing the sex भन्ने हैन so CSE को there are 8 components जसमा चाहिँ हामी कल्चरको पनि कुरा गर्छौं भ्यालुजको पनि कुरा गर्छौं रिलेशनशिप डायनामिक्सको पनि कुरा गर्छौं जेन्डरको कुरा गर्छौं राइटको कुरा गर्छौं इक्वालिटीको कुरा गर्छौं सो यो भनेको सानै उमेरदेखि यदि यो इम्प्लिमेन्ट हुने हो भने त्यही कुरामा हामी सेप गर्दै जान्छौं नि त ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टु बी डन व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नट ओके टु बी डन भन्ने कुरा त्यहाँबाट बिल्ड अप हुन्छ कि सो त्यो बिल्ड अप गयो भने वी क्यान रिड्युस द क्राइम रेट्स we can reduce the sexual abuse we can find a society where people are being respected because we know what like every people are human beings regardless of their gender identity regardless of their sexuality or other aspects भनौं न so I think CSE ले चाहिँ mind को development मा एकदमै ठुलो रोल गर्छ के we have been seeing a very patriarchal society right now what CSE does it there's nothing like यो कुराहरु everybody is equal भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप गर्दै जान्छ कि which leads ultimately to this entire thing sexual behavior को कुराहरु आइडेन्टिटी को कुराहरु पर्सनल डेभलपमेन्ट को कुराहरु त्यसमा चाहिँ पिछा एन्ड को रिजल्ट चाहिँ प्रोडक्टिभ निस्किन्छ कि if these things are being properly implemented सो CSE चाहिँ अलवेज एज अप्रोप्रिएट हुन्छ अनि CSE भन्न साथै हाम्रो एकदम वान अन वान लेक्चर जुन अहिले चलिआइरहेको लेक्चर जस्तो दिन्छ टिचर आउनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ जानुहुन्छ चाहिँ हुँदैन कि CSE मा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अलवेज इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरु
त्यही एउटा बोरिङ लेक्चरलाई कसरी चाहिँ अब हामीले स्टुडेन्ट्सलाई इन्गेज गराउने अब स्टुडेन्ट्सहरू अफकोर्स यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि लजाउँछन् होइन नलजाउने त हुँदैन तर अब लजाउन पनि कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल फिल गराउने भनेर चाहिँ हामीले जहिले इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू राख्छौँ होइन त्यस कारणले चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन जान्छ नि त सिएसी सो यसरी चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरू इन्गेज्ड हुन्छ एक्टिभिटिजहरूमा उनीहरू आफै इन्ट्रेस्ट जगाउँछ नि त यस्तो सिक्नको लागि अनि उनीहरूले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि पछि अलिक सजिलो हुन्छ सो यसरी चाहिँ सिएसीले चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ So CSE actually provides a safe and comfortable environment in which we can teach the youths about safe sexual practice and behavior along with sexuality, and it also consists of ethics, morality, culture and all other aspects that come along with it. So it was lovely talking to both of you. I had a very nice session after a while because season 2 ko first episode ho yo, and we talked about a lot of things. I hope our audiences, if not everything, but at least they took a little from us so that they can actually know what they've been practicing is correct or incorrect. So thank you again, both of you. Thank you so much for having us. Okay, so this was our first episode for season 2 of SEXploration, our podcast which talks about sexual and reproductive health. So our podcast is supported by Yuva, the organization, and funded by Right Here, Right Now. You can check this episode and other episodes from season 1 itself in the Facebook and YouTube page of Radio Nagarik 96.5. Along with this, you can also hear our podcast on the radio, Radio Nagarik 96.5. Subscribe, like, comment, and also tell us about any other sexual and reproductive field that you want us to cover. Thank you.